सदगुरु के प्रताप से खोजा पिंड ब्रह्मांड। सदगुरु के प्रताप से खोजा पिंड ब्रह्मांड। प्रेम सुन में प्रेम तहे दृढ़ आगे निशान। प्रेम सुन में प्रेम तहे दृढ़ आगे निशान। गुरु बिन घोर अंधेरा भ्रमणा किनो न भागे। गुरु बिन घोर अंधेरा भ्रमणा किनो न भागे। धिक धिक हिंदू मुसलमान सुनो जोगी वैरागी। सदगुरु मळे चतुर सुजान उतारे प्रपंच पड़दा। सदगुरु मळे चतुर सुजान उतारे प्रपंच पड़दा। हर हलाल कहे लगी शब्द की चोट तेना उघड़िया ताला। राजा प्रजा भेख सभी अपने अपने को ताने। राजा प्रजा भेख सभी अपने अपने को ताने। कोरा कूटे ज्ञान मूल वचन का मर्म न जाने। भगति छे खांडाधार भगति छे खांडाधार मुझ उमर जीवा माने। समझा विरला संत और सब जन्म गुमावे। अगमय गोचर गुरु मळ्या। अगमय गोचर गुरु मळ्या। उगारामय अपार संसार
संशय भ्रमणा भय टळ्या निरंतर चढ्या निर्वाण दासला भूपर मेर करी दासला भूपर मेर करी सद्गुरु हाल हजूर धन्य धन्य युगमेश्वरा दया सोई सागर भरपूर लेने को हरि नाम है लेने को हरि नाम है देने को अनुदान करने को अधीनता बुढ़ने को अभिमान डोरी लगी निशान से डोरी लगी निशान से ओहंग यजम बाजाप से खुल गए ब्रह्म कपाट सद्गुरु के प्रताप से सद्गुरु के प्रताप से खुल गए ब्रह्म कपाट सद्गुरु के प्रताप से खुल गए ब्रह्म कपाट कायर हो सुवीर पड़े ऐसी वसमीवाट ऐसी वसमीवाट पाट घट में बेख्या ऐसी वसमीवाट पाट घट में बेख्या मगन भया विश्राम प्रेम गुरु पूरण पेख्या मुझे देखत आवे हासी पानी में मीन पियासी है पानी में मीन पियासी है मुझे देखत आवे हासी पानी में मीन पियासी है पानी में मीन पियासी है
आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी पानी में मीन प्यासी है। पानी में मीन प्यासी है। ये तो कोई मथुरा कोई काशी पानी में मीन प्यासी है। मीन प्यासी है। मुझे देखता वे आसी पानी में मीन प्यासी है। पानी में मीन प्यासी है। कस्तूरी मृग नाभिवसत है। कस्तूरी मृग नाभिवसत है। ये तो ढूंढत है वन घासी पानी में मीन प्यासी है। मीन प्यासी है। यो तो ढूंढत है वन घासी पानी में मीन प्यासी है। पानी में मीन प्यासी है। मुझे देखत आवे आसी पानी में मीन प्यासी है। मीन प्यासी है। पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ। पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ। कोई न मिलाय विनाश नासी पानी में मीन प्यासी है। मीन प्यासी है। कोई न मिला विनाशी पानी में मीन प्यासी है। मीन प्यासी है। मुझे देखत आवे आसी पानी में मीन प्यासी है। पानी में मीन प्यासी है। मस्जिद चढ़ कर मूला पुकारे। मस्जिद चढ़ कर मूला पुकारे। कोई न टूटे जम फांसी पानी में मीन प्यासी है। पानी में मीन प्यासी है। मुझे देखत आवे आसी पानी में मीन प्यासी है। पानी में मीन प्यासी है। कहत कबीरा सुनो भाई साधु। कहत कबीरा सुनो भाई साधु। गुरु बिन
मिले चौरासी पानी में मीन प्यासी है। गुरु बिन मिटे न चौरासी पानी में मीन प्यासी है, मीन प्यासी है। ऐसा है कोई मुर्शद मौला, रंग में खुदा मिलावेगा। ऐसा है कोई मुर्शद मौला, रंग में खुदा मिलावेगा। लख 84 का बंधन जोड़ा दे, जरा मरण भे मिटावेगा। लख 84 का बंधन छोड़ा के जरा मरण भे मिटावेगा। पांच तत्व के दरगे के अंदर तन का तकिया बिछावेगा। पांच तत्व के दरगे के अंदर तन का तकिया बिछावेगा। मन मुका मदीना लेकर बिस्मिल कलमा पढ़ावेगा। मन मक्का मदीना लेकर बिस्मिल कलमा पढ़ावेगा। ऐसा है कोई मुर्शद मौला, रंग मा खुदा मिलावेगा। रंग में खुदा मिलावेगा। लख 84 का बंधन छोड़ा के जरा मरण भे मिटावेगा। जरा मरण भे मिटावेगा। मैं मोहरम मेरे रसूलिल्लाह, मैं मोहरम मेरे दीदार रोजा, मेरी मोहरम कोई खोलावेगा। मैं मोहरम मेरे दीदार रोजा,
कोई मोहरम रम कोई खोलावेगा। मेरा चेहरा कोई मुझको दिखावे। मेरा चेहरा कोई मुझको दिखावे। नूर नबी मांगावेगा। नूर नबी में मिलावेगा। ऐसा है कोई मुर्शद मौला रंग में खुदा मिलावेगा। लख 84 का बंधन छोड़ा के जरा मरण भे मिटावेगा। लख 84 का बंधन छोड़ा के जरा मरण भे मिटावेगा। मैं मोहम्मद में रसूलीला अल्लाह ही सूरता मिलावेगा। मैं मोहरम में रसूलीला अल्लाह ही सूरता मिलावेगा। एक विश्व ब्रह्मांड पर जईने झूला के कोई झुलावेगा। एक विश्व ब्रह्मांड पर जईने रे झूला के कोई झुलावेगा। ऐसा है कोई मुर्शद मौला रंग में खुदा मिलावेगा। लख 84 का बंधन छोड़ा के जरा मरण भे मिटावेगा। जरा मरण भे मिटावेगा। कहे कमाल कबीर के बालक तन की किताब सुनावेगा। कहे कमाल कबीर के बालक तन की किताब सुनावेगा। बावन हरफ का घोटा करके ऐसा प्याला पिलावेगा। बावन हरफ का घोटा करके ऐसा प्याला पिलावेगा। ऐसा है कोई
सूरज मोला रंग में खुदा मिलावेगा लख 84 का बंधन छोड़ा के जरा जरा मरण भे मिटावेगा जरा मरण भे मिटावेगा માછલું સદાયને માટે પાણીમાં રહે છે અને કહે છે કે મને તરસ લાગી છે. એક એવી અચરજની વાત છે. એમ જીવને ઉપર નીચે આજુબાજુ અંદર ને બહાર પરમાત્મા સ્વરૂપ જ વ્યાપી રહ્યું છે, છતાં જીવ એને માટેથી આકાશ પાતાળ એક કરી રહ્યો છે. કાશીએ જઈ કાં કરવત લ્યો, તમે તે શું ફરો છો ચારે ધામ. અરે આ વનવન તમે કાં આખડો તમારા ઘટમાં જ આત્મ રામ. પણ કોઈ ચેતનહારા ચેત જો આ કાચી કાયા તો છેક નથી. પણ પિતાનું ધન છે સાચું, પણ પુત્રને એની માલમું નથી. પિતાના આત્મા પરમાત્મા અઢળક દ્રવ્ય રૂપી આત્મા પોતાના ઘટમાં છે, પણ જીવ દિશાને પ્રાપ્ત થયેલા દીકરાને એની ખબર નથી. હવે તો કોઈ શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ મળી જાય અને એનું ઠામ ઠેકાણું બતાવી દે તો અઢળક દ્રવ્યનો સ્વામી બની જાય. પછી એક માણસ મોડે સુધી સૂઈ રહ્યો છે, બીજો મિત્ર આવી અને જગાડવા માંડ્યો કે લા ભાઈ આટલી બધી ઊંઘ, ઉઠ ઉઠ, આ દિવસ ઉગી ગયો. એટલે ઓલો આંખો ચોળતો ચોળતો ઉઠે ને કે ઘરવાળીને કે દીવો તો કરે. આ ભાઈ કે છે દિવસ ઉગી ગયો, મારે જોવો છે. ઓલો કે ભાઈ તું બરાબર જાગી જા, આ ભગવાન તારો સ્વપ્નવત છે, તદ્રાનો છે, નિદ્રાનો છે, સ્વપ્નાનો છે. તું જાગી જા તો ખબર પડી જાય કે સૂર્યને જોવાને માટે દીવો કરવો ન પડે. એ તો પોતે જ પોતાના પ્રકાશથી યથાર્થ રૂપે દેખાય છે. એમ કબીર સાહેબ કહે છે કે મુझे देखता आवता हंसिया तो पानी में मीन प्यासी. માછલું કે છે મને તરસ લાગી છે, આઠો પોર પાણીમાં રહેવા છતાં જે એવી વાત કરે છે એ સાંભળીને તો મને બહુ જ આશ્ચર્ય થાય છે. તમારી નજીકમાં નજીક જો કોઈ હોય તો ઈશ્વર છે. આપણે જન્મ્યા ત્યાંથી જ ઈશ્વર મળી ચૂક્યા છે. નજીકમાં નજીક છે, પણ ઔપચારિક ઘણી વાતોથી, મધ્યસ્થી એવા ઉપદેશોથી, અનુમાનના પંથે ચાલનારાઓના કહેવાથી આપણે ઈશ્વરથી આપોઆપ ઘણા છેટા પડી ગયા છે. ઘણા એમ કે અમે
જુનાગઢમાં એકવાર સત્સંગ કરતા હતા. એક ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર સાહેબ અને કાંઈક સત્સંગી, કાંઈક ચિંતક, વિચારક, વાંચન, એવી કોઈ વાત આવી કે ભાઈ ઈશ્વરનું ભજન કરવું અને એને પ્રાપ્ત કરવા કે એની ઓળખાણ કરવી, એનાથી સહેલું કામ એકેય નથી. બાકી સંસારના વ્યવહારના નાનામાં નાના કાર્યો એનાથી કઠણ અને અઘરા છે. એ આપણે સહેલાઈથી કરીએ છીએ અને જે સહેલામાં સહેલું છે એને મોંઘું દાટ કરી અને દૂર ભાગીએ છીએ. ભવસાગરમાં ગુરુ નાવે હું ચડી, સહજમાં આવ્યા સાગર પાર. મારી હોડીને હેલા કચ્છું નવ નડ્યા, કારણ કે સદગુરુ સાવધ આંકણહાર. વેપાર કીધો હરિનામનો, કીધા ગુરુ રૂપી દલાલ. માલ તો વહોરાયો એણે સુગમને સોંઘો કરી, અમને જગમાં કીધા ન્યાલ. કેટલાય એમ માને કે અતિ ભગવાનને ઓહો, અરે એ તો મહાન કસોટી થાય અને એ કસોટીમાં જે પાર ઉતરી શકે એનું કામ છે. ભૂખે મારું, ભોંય સુવાડું, તન્નીએ પાડી નાખું ખાલ. એમ કરતા પછી મને ન છોડે તઈ હું કરું છું ન્યાલ. તો ભગવાનને કહેવું પડે ને કે તઈ તું બહુ ભારે લે, તઈ તો તું દયા સાગર કેવા ખરો, કેમ કે દીન દયાળ. એવું 1000માં તમારું એક નામ છે, એના ઉપર ચીકો મારી દેવો પડે ને. દયા સાગર છે, દીન દયાળ છે, તે વાત બિલકુલ સાચી છે. પણ આ તો લે ભાગુ ભક્તોએ જેણે સદગુરુ સંતનું ચરણ સેવ્યું નથી, રાહ પ્રાપ્ત નથી, ખરી લાલન લગ્ની નથી, અંતરિયાળથી લખિતંગ હસ્તે કમાડવા દસ્તક કોઈ નહીં. એણે આવા લેખો કેટલાય કંટ્રોલ વગરની કલમે લખી નાખ્યા છે, જેને લઈને આપણે પરમાત્માને બહુ દુર્લભ, બહુ છેટા, બહુ જ ભાઈરે ગણીએ છીએ. ભગવાન કે આટલો બધો મને નિષ્ઠુર કોણે ચિતરી નાખ્યો ભાઈ? હું તો ગજને કારણે અચંબો ઉઠ્યો ને અણવાણે પગે ધાયો. હું જ કે નીચમાં હું કાંઈ ન જાણું, મને ભજે ઈ સંત મારો. એ માણસ પોકાર કરે એમાં તો હું જરૂર આવું, પણ હાથી જેવું લખ 84 યોનિનું પ્રાણી એણે ખરા દિલથી આરાધના કરી પોકાર પાડ્યો કે મેં કેતા વેંત પૂગી ગયો, રી કહેવાનો વખતે ન રહ્યો. એટલી બધી મેં ઉતાવળી કરી, વાર નથી લગાડી, છતાં મને આવો નિષ્ઠુર દયા વગરનો કોણે ચિતરી નાખ્યો? ખરેખર વાત છે કે અઠે અઠેના ઉપચારોએ જે પાછા પીડ્યા છે એ ભગવાનને દુર્લભ જ માને છે. લઈ સાહેબ કે તમે કયો છો એવો હેલો નથી, નથી, નથી બાબા, બહુ અઘરું, બહુ અઘરું, બહુ કઠણ. કીધું હા, તમારી વાત એ સાચી, અઘરું છે, કઠણ છે, છેટો છે, પણ કેને માટે? કે જે એકલા આપ બળે કરીને આ ભવસાગર તરવા નીકળ્યા છે, એને છેટું છે, એને બહુ દુર્લભ છે.
એણે દેકારા કર્યા છે કે આ માયારૂપી જળણ તોડ્યું, આમાં સંકલ્પ વિકલ્પની ઉડે છોડ્યું, ચિરાડી સબુદ્ધિ રૂપી શઢની પછેડી, એ ભર્યા ભવસાગરમાં બુડે મારી બેડી. આ તો ઉવાંટે ચડી અથડાણું, કુસંગેથી પડી ગયું કાણું, આમાં દુબજા રૂપી પાણી ભરાણું ઘણેરું, ભર્યા ભવસાગરમાં બુડે મારી બેડી. ભાઠે ચડી ગયું, વાંટે ચડી અથડાણું. ત્યારે કે સુકાની સદગુરુ નથી, સુકાની વગેરેનું નાવ છે, એ તો જરૂર દરિયાની માલિકો જરીએ સામે પાર પહોંચે નહીં. એને માટે આ દેખારા છે. મહેતાજી જેવા એ તો જેને દામોદર દાદા જેવા સમર્થ સંત પરમાત્મા મળી ગયા, એણે તો એમ કીધું કે ગુરુ નાવે હું ચડી, સહજમાં આવ્યા સાગર પાર. મારી હોડીને હેલા કછું નવ નડ્યા, કારણ કે સદગુરુ સાવધ હાકણહાર. જે સદગુરુને સુકાની કરીને ગુરુ રૂપી નાવમાં જે બેસી ગયા, એ તો સહજમાં આવ્યા સાગર પાર. એ તો એમ કહે છે કે મારી હોડીને હેલા કછું નવ નડ્યા. કિનારો કેટલો છેટો, દરિયો કેટલો ઊંડો, કેટલો તોફાની, એની મને ખબર ન પડી. એમ દુર્લભ છે એ વાત એ સાચી છે. સદગુરુ વિના, સત્ય સમજણ વિના, અંતરદ્રષ્ટિ વિના એ બહુ દૂર છે. કોઈ હરિભક્તે શ્રીજી મહારાજને પૂછ્યું કે ભગવાનના જે ધામો છે, અક્ષરધામ છે, પરમધામ છે, વૈકુંઠ છે, ગોલોક છે, એવા જે ભગવાનના ધામો છે એ તે આ પૃથ્વી ઉપર છે, અને પૃથ્વી ઉપર હોય તો આપણાથી કેટલાક છેટા છે. એટલે શ્રીજી મહારાજે કીધું કે બધા ધામો એ અહીંયા જ છે, પૃથ્વી ઉપર જ છે. પણ બહિર્દ્રષ્ટિએ જોતા કરોડો યોજન છેટા છે, અને કદાચ જડે પણ નહીં. પણ અંતરદ્રષ્ટિથી જોતા બિલકુલ નજીકમાં નજીક છે. માટે કબીર સાહેબ કહે છે કે પણ મને તો દેખતા આવે હાંસી, પાણી મેં મીન પ્યાસી. માછલું સદાને માટે પાણીમાં રહે છે ને કે છે મને તરસ લાગી છે. તું સદાને માટે ઈશ્વર સ્વરૂપની માલિકો રમણ કરે છે, અને એને ગોતી રહ્યો છો, એ કોઈ દિવસ ક્યાંથી ચડે. જેમ છોકરાઓ આંધળો પાડો રમે છે, એમાં જેના ઉપર દા છે એની આંખું દબાવીને એક રાજા થઈને બેઠો હોય, અને બીજા બધા એની પીઠ ઉપર આંગળી ઘોકાવે છે. એટલે રાજા પૂછે કે આ ગલગલ આંગળી કોણ કરે? જો એમાં ઓટોમેટિક સાચું નામ આવી જાય, જે આંગળી કરતો હોય એનું જ નામ આવી જાય, તો તરતો તરત દાંત છૂટી જાય. દોડવા પણ નહીં, રખડવા પણ નહીં. એમ જે આ દેહને ચલાવે છે, ગલગલ આંગળી કરે છે, એટલે આંખે જોર આવે છે, કાને સંભળાવે છે, જીભે બોલાવે છે, આખા દેહને ચેતનાવંત કરી દે છે, મન બુદ્ધિને પ્રેરણા આપે છે. એનું જોઈએ સાચું નામ શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત આત્મા. એ સાચું નામ જો આવી જાય તો તરત જ દોડધામ મટી જાય એમ છે. નહીતર તો મુझे देखता आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी. कस्तूरी मृग नाभि बसत है, आत्मज्ञान विना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी. પોતામાં રહેલા પરમાત્માને નહીં ઓળખતા જીવ તેને ગોતવાને માટે
કોઈ કાશી, કોઈ મથુરા, કોઈ ચાર ધામની માલિકોર ભમે છે. પણ જ્યાં જાય ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિઓ માંડેલી છે. આપણે એ જાત્રા કરનારા, જાત્રા કર્યાવીને જાત્રા કરવા જવાની ઈચ્છા કરનારને એમ પૂછીએ કે ભાઈ ભગવાન કેટલા? કે ભગવાન તો એક જ હોય ને. તો પછી તમે જાત્રા કરવા જાશો, ત્યાં દેવળ મંદિરની માલિકોર ભગવાનની મૂર્તિ જ હશે કે હા એ જ હોય ને, બીજું શું હોય? તો પછી એ ઠાકર મોટા ને તમારા ગામમાં મંદિર ઈ નાના, એવું કઈ ન હોય. પણ આ કરી મૂક્યું છે ને બધું. પણ આ કરી મૂક્યું છે એના દાખલા બેહાર્યા છે. જો આ કારણ નીકળી જાય તો તરત જ ભટકાર મટી જાય એવું છે. તમારા ગામના ઠાકરને ખોટું નહીં લાગે તમે બીજે જઈશો તો. અમે બ્રાહ્મણો જે વિધિ વિધાનો કર્મકાંડો કરાવીએ, અમે ગામમાં હોય ને ગામમાં બીજા ગામમાંથી તમે તેડી આવો, અમને માઠું ન લાગે? અમે જાણીએ છીએ, કરાવીએ છીએ, અને તમે બીજેથી તેડી આવો, માઠું ન લાગે? એમ તમારા ગામના ઠાકરને માઠું લાગે. જો નક્કી થાય તો તમારા પાલખમાં જે બેઠો છે, તમારી ઓરડીમાં જે બેઠો છે, એમાં જ નક્કી થઈ જાય. અને ન થાય તો આખા જગતને, હિન્દુસ્તાનના તીર્થોને તો તમે મળી આવો, પણ કદાચ બીજા વિદેશમાં વિધર્મીઓના મંદિરોમાં પણ આંટો મારી આવો, ક્યાંય નથી, ક્યાંય નહીં ચડે. કબીર સાહેબે કીધું કે મોહે ક્યા તું ઢૂંઢે બંદે મેં તો તેરે પાસ में, नाही मैं कोई क्रिया कर्म में, ना मैं जोग संन्यास में, मोहे क्या तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में. ना मैं पोथी, ना मैं पंडित, ना मैं काशी कैलाश में, ना रहता श्री द्वारका, ना रहता जगन्नाथ में, ना रहता मैं मक्का मदीना, ना रहता हिमाचल में, ना रहता मैं जंगल सहरा, मैं तो रहते हूं विश्वास में. આમાં ક્યાંય નથી હું. પણ એના કરતા ક્યાંક લોટકો ઊંધો વાળીને ધોળ ચોપડી દીધો હોય ને એમાં તમારો મન નક્કી થઈ જાય કે આ ભગવાન શંકર છે, તો એ વિશ્વાસની માલિકોર જરૂર છે. એક એને રહેવાનું ઠેકાણું ઈવડું ઈ છે. અને બીજું કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, સબ શ્વાસન કે શ્વાસ में, वहां खोजो तो तुरंत मिलूं मैं छिन भर की तलाश में. બીજું આ ઠેકાણું છે જ્ઞાની અને ધ્યાની પુરુષોને માટે. પ્રગટ પરમાત્મા તમારા ઘટમાં પ્રાણાત્મા સ્વરૂપે અત્યારે બિરાજે છે, અને એને આપણું મન અત્યારે જાણી શકે છે, માણી શકે છે, અનુભવી શકે છે. આત્મા 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 તો આપણે ઘણી વખત બોલીએ છીએ, એના ગુણાનુવાદો ગાય છે, એનું વિવરણ પણ યથાશક્તિ કરીએ છીએ, પણ મન સીધે સીધું એ આત્માભિમુખ બની શકતું નથી. કારણ કે નહીં લીલો, નહીં પીળો, નહીં લાલ સફેદો, ચૈતન વર્ણે નથી કાળો, પાંચ તત્વની માહે બોલે વાદળ ગાજે જેમ વરસાળો. એ લીલો નથી, પીળો નથી, લાલ નથી, સફેદ નથી, નાનો નથી, મોટો નથી, ધોળો નથી, કાળો નથી, કોઈ ઘાટ રંગ રૂપ આકાર તેનો નથી. કેમ કરીને મન તેને પકડી શકે, લક્ષ્ય કેમ એનું બંધાઈ શકે? પણ મન અને આત્મા એ બંનેના માધ્યમ તરીકે પ્રાણને સર્જવામાં આવ્યો છે. મન પ્રાણ સંગી જરૂર બની શકે છે. એ સ્મરણ, એ ધ્યાન કરતા કરતા કરતા
મન અને પ્રાણનું એક રૂપ થઈ ગયું કે તરત જ આત્મા ચીની દીદાર ઘટ મેં પાયા. પછી ભજન બીજાનું નહીં કરે, હરી પછી પોતે પોતાને કાયમને માટે ભજી રહ્યો છે. બીજો છે નહીં, કેને ભજે? હા એટલે કબીર સાહેબ કહે છે, મુझे देखता होता हंसी હરી पानी में मीन प्यासी. આત્મજ્ઞાન વિના નર ભટકે, કોઈ મથુરા કોઈ કાશી. પણ પોતાના મંદિરિયાની પ્રતીત નથી પડતી. એ ઈ પાર કે મંદિરીએ પૂજવા જાય, એ મંદિરીએથી પાછો વળતા તો સીધો લખ 84માં વયો જાય. હે ગુરુજી મારા ભૂલ્યા નર, એ તો ભીતુમાં ભટકાય. હરી હરી જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન નથી, એ ઉપદેશ નથી, એના તરફ લક્ષ્ય નથી, એ વિવેક નથી, વિચાર નથી, એ જ્ઞાન નથી, ત્યાં સુધી જીવનો ભટકાર મટે એમ નથી. ભલે સત્ય કર્મ કરે, એના ફળ મળે, એ સિવાય કંઈક મનને સંતોષ મળે, પણ જે અખંડ આનંદ અને પૂર્ણ શાંતિ, એ તો આત્મજ્ઞાન વિના વિરામ થતો નથી. આ બધા કર્મો સત્ય છે, તેનાથી આપણું મન નિર્મળ અને આનંદિત થાય. આપણે આ કર્યું એમ સંતોષ લઈએ, પણ તે એક તત્વના જ્ઞાને કરીને જ થવાની, અન્યથા નહીં. જેમ પોતે જાગ્યા વિના પોતાનું સ્વપ્ન ટળે નહીં, એવી રીતે જ સ્વજાગૃતિ એટલે આત્મા હું છું તે જાતનું અખંડ જ્ઞાન, એનું નામ સ્વજાગૃતિ. એ જાગ્રત નગરીને ચોરનો લૂંટે, જખ મારેગા જમદૂતા. વળી કસ્તુરી મૃગ નાભી બસત હૈ, ઢૂંઢત હૈ બન ઘાસી, પાણી में मीन प्यासी. કસ્તુરી મૃગ થાય છે, એની નાભીમાં જ્યારે કસ્તુરી પાકે છે, ત્યારે તેની બહાર પણ સુગંધ આવે છે. પણ મૃગલાને ખબર નથી કે આ સુગંધ મારામાંથી આવે છે. એટલે પથ્થર માસે બેઠું હોય તો એમ થાય છે કે પથ્થરમાંથી આવે છે, પાણી પીતું હોય તો એમ થાય છે કે પાણીમાંથી આવે છે, ઘાસ ચડતું હોય તો એમ થાય છે કે ઘાસમાંથી આવે છે. એને લઈને એ મૃગલાનો બહાર ભટકાર મટતો નથી. પણ એમ કરતા કરતા ક્યારેક એનું નાક જો નાભીએ પૂગી જાય તો ખબર પડી જાય કે હો, આ સુગંધી તો મારામાંથી જ આવે છે. પણ નાક નાભીએ પૂગવું, એને માટે તો સત્સંગ અને સંત કૃપા છે. જે દ્રશ્ય છે એના દર્શન મનાય, દ્રશ્ય છે એનું ધ્યાન ધરાય, દ્રશ્ય છે એના ગુણાનુવાદો ગવાય. જે અદ્રશ્ય છે, સર્વ કરતા સર્વ સંપન્ન છે, પણ ઈ હાટે દેખાતું નથી. એ વાંટી છે, નૈણે ના આવે પણ નિગમ જગ આવે. એને તમે વાણી રહિત વિચારો,
સત્ય અનંત જ તેને કહીએ જે નવધાથી છે ન્યારો. એ અનંત સત્ય છે, પણ નવ ઇન્દ્રિયોના દ્વારો થકી એ પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. એમ નવધાથી છે ન્યારો. એ આંખે દેખાતો નથી, નયણે ના આવે, પણ આપનામાં અહોનિશ વેદ ધારા વહાવે છે, નિગમ જગાવે. આંખું વીંચી જાઓ, કાન બંધ કરો, મોઢું બંધ કરો, બે ઘડી તમે તમારામાં જુઓ તો એક અખંડ પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે, જેને આપણે પેલા તો સંકલ્પ વિકલ્પો કહીએ, વિચારો વિચારધારા કહીએ, પણ એ તો મનોપ્રદેશની માલિકો આવતા એ વિચારધારા વહે છે. કેટલાક માણસો એ ચાલતા માનસિક વિચારોમાં એટલા બધા તદાકાર હોય કે હાલો જાતો હોય તો એ ચાલા લટકા આપણે એમ થાય કે આ ગાંડો લાગે છે, પણ એ વિચારધારાની માલિકો એટલો બધો તદાકાર હોય છે કે બહારના જગતનું પણ ઘણું ઓછું ઝાંખું ભાન થઈ ગયું હોય છે, અને એમાં જે મસ્ત હોય છે. એમ અખંડ ધારા ગંગાજીની એ સ્વરૂપમાંથી વહી રહી છે. પછી એ વિચારો કહીએ, સંકલ્પ વિકલ્પ કહીએ, પણ છે ચૈતન્યનો પ્રકાશ અને તેની ધારા. પછી તો મનમાં કે બુદ્ધિમાં એ ધારા આવે એટલે એને સારા વિચારો કઈ, ખરાબ વિચારો કઈ, દુષ્ટ વિચારો કઈ, જરૂરી વિચારો કઈ, એ પછી મન બુદ્ધિ એની તુલના કરે છે. બાકી તમારામાં એ અખંડ ધારા, નિગમ ધારા વહે છે તે વાત ચોખ્ખી છે. પણ નાભીએ જેનું નાક પહોંચી ગયું એટલે સુરતા, જ્યાંથી પ્રાણ ઉઠે છે તે નાભી છે. નહીં ભય એનું નામ નાભી. આ ડૂટી એને નાભી કહેવાય છે, પણ એ નાભી તો દેહની છે. માતાના ઉદરમાં આ દેહરૂપી ફળ વધવાને માટેનું ડીટીયું છે, જેનીમાં પછી એ ડીટીયાનો ઉપયોગ નથી, એ દરવાજો બંધ છે. પણ ગુરુગમ જ્ઞાને કરીને જો એ 10મો દરવાજો ઉઘડી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય. ગુરુગમ કેરી કૂંચી કરી લ્યો, કટે મોહકા તાળા. એ તાળાને દૂર કરો, પછી ઘટ ભીતર અજવાળા. સંતો ફેરો એમ નામની માળા. તો આ ઘરમાં માલ મુલક ભર્યો, જુગતે જોગ કમાયા. જેને જન્મ સુધારણ સદગુરુ ભેટા, એના તો ફેર ही घाट गढ़ाया. अब तो आत्म हिरला पाया, પણ જબ સદગુરુ ચરણ ચિતલાયા, તબ અબ આત્મ हिरला पाया. આ દ્રષ્ટિ નાભીએ નાક પહોંચી જવાની છે, જ્યાંથી પ્રાણ જાગૃત થાય છે, ઉઠે છે. એ નાભી પવન કો મૂળ. ત્યાં મન હે અષ્ટકમળ કી માહી, ત્રિવેણી વાકો સ્થાન દોઈ મિલકર તહાં સમાય. જે આ શબ્દ સાંભળો છો તે શબ્દ નાભીરૂપી શૂન્યથી ઉઠત હૈ, ફેર ही शून्य में समाय. नाद लीन भयो बुंद में तो बिंदु निरंतर राय. एम आत्माने ओळखो તો નિર્વાણ, આત્માને ઓળખો તો નિર્વાણ. એમ નાભીએ પહોંચી જાય તો મૃગલાને ખબર પડી જાય કે આ સુગંધી તો મારા માંથી જ આવે છે. કસ્તુરી મૃગ નાભી બસત હૈ, પણ ઢૂંઢત હૈ બન ઘાસી. पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आवत हांसी.
પોથી પટપટ પંડિત મોવે તોય ન મિલા વિનાશી, મસ્જિદ ચડકર મુલા પુકારે તોય ન તૂટે જમ ફાંસી, પાણી મેં મીન પ્યાસી. કારણ કે હિન્દુ મુસલમાન દોનો ભાઈ કસબી, આ બધા તો ધર્મ ગુરુઓના નાના મોટા કસબ છે, ધર્મ નથી. ધર્મ તો મરી પરવાર્યો એના શણગારો ખેતીએ ટીંગાડીને લોકો પાસે પૂજારી લોકો આરતી ઉતરાવે છે. હિન્દુ મુસલમાન દોનો ભાઈ કસબી, બે નાના મોટા કસબ કરી રહ્યા છે, ધર્મ નથી. એકે લીધી માળા, તેકે લીધી તસબી. બેયમાં પારા, બેયમાં દોરા, બેય ફેરવાય, બેયમાં નામ લેવાય, પણ માળા ને તસબી એવા નામ જુદા પડ્યા છે એટલે વાત થાય છે. એક અગમ નિહાળે તે એક પશ્ચિમ નિહાળે, નમી નમી શીશ જમીન પર ઢાળે. મુસલમાન ભાઈઓ કે હિન્દુ ઉગમણી દિશાને મોટી માને છે તો આપણે આથમણી દિશાએ નમાજ પઢો. પણ આપણા દેવળ મંદિરો હિન્દુના ક્યાં બહારના, પછી મોઢું કેમનું રાખવું? ભગવાનની સામે મોઢું રાખીએ એટલે આપણે આથમણા જ જોઈ છીએ ને. ન્યાય સરવાળો એક આવી જાય છે. એક અગમ નિહાળે, એક પશ્ચિમ નિહાળે, નમી નમી શીશ જમીન પર ઢાળે. આ નમાજ પડે અને લાંબા ટૂંકા થાય છે. હિન્દુ દંડવત કરે ને લાંબા ટૂંકા થાય છે. એક અગમ નિહાળે, એક પશ્ચિમ નિહાળે, નમી નમી શીશ જમીન પર ઢાળે. એક રીએ એકાદશી તે એક રીએ રોજા, પણ દોનુંમાં કોઈએ તનમન ન ખોજ્યા. હિન્દુ એકાદશી રીએ પણ આગલે દીથી ફરાળની તૈયારી મંડે કરવા. કાલે 11 છે કા? તે તમે બજારમાં જાઓ છો તે ફરાળી ચેવડો લેતા આવજો, કાળા કંદોઈના પેડા સારા થાય છે એ લેતા આવજો. અને રાજગરાનો લોટ તો પીડ્યો છે, પણ બટેટા સૂકી ભાજી કરવા અને ઓલા સકરિયા મળે તો ઈ લેતા આવજો, એનો શીરો બનાવશું. તેથી નવી નવી વાનગીઓ જે દિવસે મનને જીતવાની ટ્રાય કરવાની છે 11 ને દી, તે દી આપણે મનને ડામણી દેવાને બદલે ચારે પૈકી મોકળું કરી મૂકીએ છીએ. સવારમાંથી જ ખામ ખામ થવા માંડે. ચા કાંઈક ચામાં દૂધ નાખજો, આજ એકાદશી છે, મીટર વધારે લઈ લેજો. આપણે ક્યાં ખાવું છે? દૂધ બનાવો ને, ઘણો વખત થઈ ગયો. આજ ક્યાં જમવું છે? ફરાળ ને કેટલી વાર છે કે પણ હજી તો 10 સાડા 10 થયા છે. અરે પણ પછી બનાવતો 1.5 કલાક 2 કલાક થઈ જાય, 12 વાગી જાય છે. એ એકાદશીને તો અમે જગન્નાથજી ગયા હતા. તે જગન્નાથજીના મંદિરની પાછળ નાનું એવું મંદિર એનું છે, અને ન્યાયી એકાદશીને ઊંધે માથે લટકાડી છે. કારણ કઈ એકાદશીને કે આવડી આ. બાકી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, 10 ઇન્દ્રિય અને 11મું મન, આને જેણે સિદ્ધ કર્યા ઈ એકાદશી પાકી. જિંદગીમાં ઈ એક જ વાર એકાદશી કરો, તમારો બેડો પાર થઈ જાય. બાકી તો જીભ સવાદે, નહીતર સામાજિક દ્રષ્ટિએ
એકાદશી બહુ સરસ છે. 15 દિવસે એકવાર પેટને આરામ આપવો, તે દહાડે ધંધાનો અગતો પાડવો, આખો દિવસ ભજન સત્સંગ અને સ્મરણમાં જ વ્યતીત કરવો, રાતે કીર્તન કરવા. આ દર 15 દિવસે આપણું કાંઈ કટાઈ ગયું હોય, મન સારું ન રહ્યું હોય, તો એ બધાને પોષણ મળી જાય એટલા માટે જ. ટીવી અને વીવીનું નામ ન લેવાય, કારણ કે એ તો અટાણે સારા સારા સંન્યાસીઓ સાધુઓ એ પણ પોતે પોતાના રૂમમાં રાખવા માંડ્યા છે, અને અધરાતે જે ચાલુ હોય એ જોવાની ભારે મજા કરે છે. નગર કીએ એમ કે આમાં રામાયણ આવે છે, મહાભારત આવે છે, અને સમાચાર જાણવાને માટે આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ, પણ સમાચાર જાણીને તમે કે જંગે ચડવાના છો? સમાચાર જાણીને તમે કેનું કલ્યાણ કરવાના છો? એ સમાચાર જાણીને શું ભેગું કરવાનું છે? જે સમયે ભજન કરવાનો છે તે સમયે આપણી ચિત્તવૃત્તિ ઉલટાની રખડપાટને માર્ગે ચડે છે. એટલે આ યુગ જોતા જેને આપણે સુધરેલું, સારું થયેલું, બહુ આગળ વધ્યા, બહુ પામ્યા, પણ ખરેખર ભક્તિ માર્ગથી દિન પ્રતિદિન માણસ દૂર જતો જાય એવી જાતનું કાર્ય થયા કરે છે. અને એ આપણે એમ સમજી કે યુગનો ધર્મ પ્રવર્તે છે, એમાં કોઈનો ધોખો નથી. એટલે મુझे देखता आवत हांसी पानी में मीन प्यासी, कस्तूरी मृग नाभि बसत है ढूंढत है बन घासी. પોતાની માલિકો રજ ઈશ્વર છે, આ સુગંધ એમાંથી જ આવે છે. આનંદ આપણે પદાર્થમાં માની રહ્યા છે, પણ આનંદ પદાર્થમાં નથી. અને કોઈ પણ પદાર્થમાં જો આનંદ હોય તો સૌને સરખો મળવો જોઈએ ને. જેમ એનો આકાર બધાને સરખો દેખાય, એનો રંગ બધાને સરખો દેખાય, એનો સ્વાદ સૌને સરખો દેખાય, તો તેમાં રહેલો આનંદ કેમ સરખો દેખાતો નથી? કે એમાં નથી, એમાં આનંદ નથી. આનંદ તમારા આત્મામાં છે, ભાસે છે એમાં. એટલે આખી જિંદગી આપણે એ પદાર્થ ભાવમાંથી બહાર નીકળતા નથી. ખાવાનું, પીવાનું, પહેરવાનું, ઓઢવાનું, એના પુરુષાર્થમાં જ ઈશ્વર ચિંતન, આત્મચિંતન કે મહાપુરુષોની સેવા સત્સંગ કરી શકતા નથી. નહીતર દેહનું પોષણ કરવા પૂરતું એ પુરુષાર્થ કરવો જરૂરી છે, પણ એનાથી વધારે પુરુષાર્થ કરીને ખડકલા કરવા એનો તો બોજો થાય. એક જે સાધુને માનનારો જિજ્ઞાસુ માણસ, સાધુ કોઈ આવ્યા છે એવું નામ પડે ત્યાં દોડાય તરત, રાત દિવસ એની સેવામાં લાગી રહીએ. એમાંથી કોઈ સારા ચમત્કારિક સાધુ હોય તો વધારે પ્રેમથી, પછી કદાચ એમ કીએ સાધુ બહુ ત્યાં સેવા કરી, હવે અમે જાય છીએ, તારી કાંઈ ઈચ્છા હોય તો કે માગ. એટલે આ શું માગે? કે ભગવાન હું ઈચ્છું એમ થાય એવું વરદાન મને આપો. એટલે પેલા સાધુ જેનો તરત સમજી જાય કે આની મુરાદ સારી નથી, કે ભાઈ એવું કઈ ન હોય, ભગવાનની કૃપાથી અને એની ઈચ્છાથી થાય. તમે એનું ભજન કરો અને એની કૃપા ઉતરે તો તમારું થાર્યું થવા માંડે. લ્યો,
બાકી એના મંત્રો નથી, એનો કોઈ વિધિ વિધાન નથી. તો એ તો અમને ખબર હતી. વળી બીજા સાધુ આવે એટલે વળગે એમાં કોઈ સાધુ આવી ગયા. કારણ કે જે માણસ ભલે ભાવે કે અભાવે પણ દ્રઢ પુરુષાર્થ કરે છે એને ભગવાન જરૂર ફળ આપે છે. એ જીવના કર્મ સામે જોતા નથી, અને જીવના કર્મ સામે જુએ તો આપણું ગજું નથી કે આપણે આ પૃથ્વી ઉપર એક પગલું માંડી શકીએ, પણ એ દીનદયાળ છે. સાધુએ કીધું, એસી ઈચ્છા है देख मैं तेरे को એ અંચળા દેતા હું. આ અંચળામાં પાથરી એના ઉપર બેસી અને તું જે કલ્પીશ તે થાય છે, પણ એક મારું વચન માન્ય રાખજે કે એ અંચળા ઉપર બેસીને કોઈ દિવસ બુરું કલ્પતો નહીં, ખરાબ કલ્પતો નહીં. અરે બાપુ, કાંઈ ખરાબ કલ્પું તો મૂર્ખ કહેવાઉં ને. પણ થનગનાટી થઈ ગઈ. ઉપર આભ નીચે ધરતી કાંઈ ન મળે. છાજેલ ઝૂંપડી, 1 વીઘો જમીન, એમાં છાજેલ ઝૂંપડી. અંચળો ખંભે નાખીને તળબડ પાટ ત્યાં પહોંચ્યો. અંચળો પાથરીને બેસી આ વીઘા 1 જમીનમાં 7 ભુવનનો બંગલો થઈ જા. ફડાકા બંધ થઈ ગયો. ઉતરીને જોઈ આવ્યું, પણ આવો બંગલો પણ ખાલી ખમ. જ્યાં જેવી જોઈએ ત્યાં તેવી વસ્તુ બધી ગોઠવાઈ જાવ. રસોડું ને કોઠાર રૂમ ને બેડરૂમ ને બધા જેમ જોઈએ એમ બધું ગોઠવાઈ. પણ હવે પાછો જઈને અંચળો માથે બેઠો. આ બધું હું એકલો આમાં આટોય કઈ મારી લઉં. હલે 5-7 સહેલીઓ સહિત, સખીઓ સહિત સુંદર સ્ત્રી મને મળી જાવ. એ પ્રમાણે થઈ ગયું. અને અંચળા ઉપર બેઠો છે એ ભૂલી ગયો. નામ ઊંચું જોયું કે ઓહો, વિટોળિયો આવે અને આ ડોલો પડ્યો હોય તો ભૂકા જ મારા તો કાઢી નાખે ને. અને આવ્યો વિટોળિયો, પડ્યો ડોલો, અને ભૂકા કાઢી નાખ્યા. એમ જીવ આત્મદ્રષ્ટિ કરીને, એટલે આત્માને ઓથે રહીને જે કલ્પે તે થાય છે. પણ બુરું કલ્પતા તેનું બુરું ફળ આવે છે. એટલે મસ્જિદ ચઢ કર મુલા પોકારે, તોય ન તૂટે જમ ફાંસી, પાની में मीन प्यासी, मुझे देखत आवत हांसी. પોથી પડભટ પંડિત મુવે, તોય ન મિલા અવિનાશી. સાહેબે ક્યાંય એક બાજુ તાણ્યું નથી. હિન્દુ અને મુસલમાન બંનેને તટસ્થ રહીને સદ ઉપદેશ આપ્યો છે. અને ધર્મની માલિકો જે કાંઈ પ્રપંચ ધર્મગુરુઓ રચે છે તેને ખુલ્લા પાડ્યા છે. એટલે હિન્દુ મુસલમાન દોનો ભાઈ કસબી એકે લીધી માળા, એકે લીધી તસબી. એક અગમ નિહાળે, એક પશ્ચિમ નિહાળે, નમી નમી શીશ જમીન પર ઢાળે. એક રીએ એકાદશી થી એક રીએ રોજા. એકાદશીની વાત તો આપણે કરી ગયા, પણ રોજા એટલા બધા એ લોકો એમાં કડક છે કે રોજું જેની ઘડી ખુલ્યું તઈ ખાવામાં તૂટી પડે. રાતનું ખાણું ચાલુ રાખે, સરગી કર્યા કરે. એને માટેથી પૂર્વ તૈયારી પણ ઘણી આપણા ફરાળની જેવી જ હોય. અને એક રીએ રોજા એ ભૂખ્યું રહેવાનું, એકાદશી એ ભૂખ્યું રહેવાનું. પણ હિન્દુ ને મુસલમાન બેમાંથી કોઈએ
એ વિચાર ન કર્યો કે મારા ઘટમાં એકાદશીનો રાખનાર જો છે તો હું એકાદશી કરી શકું છું. એ ગયા પછી તો મળદા માત્ર એકાદશી રહેવાના પણ ફળ નથી. કારણ કે ભાવિ પુરુષ ગયો ભાવના હતી ત્યાં સુધી ફળ હતું. એમ મુસલમાન ભાઈઓ રોજા રાખે છે, પણ રોજાનો રખાવનાર ચૈતન પુરુષ સવારના પોરમાં એવો સંકલ્પ લઈ આવે છે કે આજ તો મારે રોજું રાખવું છે. એ પ્રેરણા આપનાર જો આ ઘટની માલિકોર બિરાજે છે તો મુસલમાન રોજું રાખે છે. અને બેમાંથી એ ચૈતન પુરુષનું ઉત્થાપન થઈ ગયું તો કાયમને માટે મળદા તો એકાદશીને રોજા રાખવાના છે, પણ તેનું ફળ નથી. एक बूझे देवल तो एक बूझे घोरा, दोनों की मति ले गया चोरा. एक जाए मक्का मदीना एक जाए काशी, पण दोनों के गले में रह गई फांसी. कोई एम कहे कि अमे मूर्ति पूजा नहीं करता, पण का बैठो का सूतो ने का ऊभो, ત્રણમાંથી એક તો પૂજે જ છે. પણ કબીર સાહેબ કહે છે બેઠો બોલે નહીં, સૂતો સરવળે નહીં, બેઠો બોલે નહીં, ઊભો નો કિયા આવ. કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધુ ત્રણમાંથી કેને લાગુ પાય. કે ચલતા દેવળ પૂજી ક્યાં બેઠે છે કામ, આ જીતના દિશે આત્મા એ સર્વે શાળીગ્રામ. ચૈતન દેવની પૂજા કરી લે. જે દેહ મંદિરની માલિકો પ્રગટપણે પ્રકાશી રહ્યો છે, અવાજ કરી રહ્યો છે, શબ્દ ટંકશાળ પાડી રહ્યો છે, એને ઓળખી લે. બેની મતી કે ચોરાઈ ગઈ છે. એક બુજે દેવળ એક બુજે ઘોરા, दोनों की मती ले गया चोरा. कहत कबीरा सुनो नर भेदू, આમાં બોલનહારો બોલે છે તે મુસલમાન કે હિન્દુ. એને તમે કેવું કહેશો કે હિન્દુ કહો તો હમ નહીં, મુસલમાન કહો તો બી હમ નહીં. પાંચ તત્વ કે પૂતળે મેં ગેબી રહ્યો છે સમાય, એ ગેબી ગેબ સે આવ્યા ત્યાં નહીં કછું એબ. હું બ્રાહ્મણ છું, એ એબ છે. હું તો ભંગ્યો છું ભાઈ સાહેબ, એ એબ છે. પણ ત્યાં એવી કોઈ એબ નથી. ક્યાં કે પાંચ તત્વ કે પૂતળે મેં ગેબી રહ્યો છે સમાય, એ ગેબી ગેબ સે આવ્યા ત્યાં નહીં કછું એબ. પણ કોઈ ઉલટ સમાવી દ્યો આપમાં તો છૂટી જાય સર્વે એબ. તમારા ઘટમાં જોઈ લ્યો, ગાય કાળી છે, કોઈ ધોળી છે, કોઈ લાલ છે, કોઈ કાબરી છે, પણ દૂધ બધાયનું સરખું ધોળું છે ને. એમ કોઈ કે કોઈ હિન્દુ, કોઈ મુસલમાન, કોઈ યહૂદી, કોઈ ખ્રિસ્તી, કોઈ પારસી, એ નામ કલ્પનાના પાડેલા છે. જ્યાંથી હિન્દુ આવ્યા ત્યાંથી જ આવ્યા છે મુસલમાન, ત્યાંથી યહૂદી પારસી, ત્યાંથી આવ્યા છે કિરસ્તાન. પણ અહીં આવતા નાજ પડી ગઈ નોખી, માણસોએ પાડી નાખી નોખી. માતા તો સૌને સરખા જણે, જેના સદગુરુ સાચા તે તો સૌને સરખા ગણે. પણ કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ વાણિયા, કોઈ સૈયદ, કોઈ શેખ, જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી વિચારી જોજો આત્મા છે સર્વેનો એક. અજ્ઞાનીને મન જુદા, જ્ઞાની તો સૌને સરખા ગણે. પણ મેરી તેરી કરી જગતની માલિકો દ્વૈતનું ઝેર હળાહળ
ખાલી વાતો કરીને વધારી દેતા માણસ વચ્ચે અભડાઈ જવું, છોવાઈ જવું, છેટું પડવું. પેલા માણાથી અભડાઈ જાય. એનાથી દૂષણ બીજું ક્યું મોટું છે? માણા ગાયથી અભડાય નહીં, ભેંસથી અભડાય નહીં, કૂતરાથી અભડાય નહીં, માખીથી અભડાય નહીં. માણાથી અભડાય. કારણ કે એટલા બધા ધર્મગુરુઓએ, આચાર્યોએ આ ખીલા ધરબી દીધા છે કે ગાંધીજી જેવાએ આખી જિંદગી મથામણ કરી અને કાંઈક ભૂત કાઢ્યું, પણ સંપૂર્ણપણે નીકળ્યું નહીં. કારણ કે જે ભૂતને કાઢવા માટે જેને નિમ્યાતા ઈવડા ઈ ભૂતથી ડરે છે. એટલે ક્યાંથી કાઢે નીકળે? આચાર્યો, પંડિતો, વિદ્વાનો, જે સમાજના લીડર છે, ન્યા જ એ ભૂત છે. સાહેબ વૈષ્ણવ હોય, મીટિંગમાં ગયા હોય અને આ જાતની જ મીટિંગ હોય, સર્વને સાથે ભોજન લેવાની, ઘરવાળીને ખબર પડે, બહાર ઉભા રહી જો કે છાંટું હું બાલટી પાણી નહીં મૂકે, ટુવાલ દે, નાઈ લ્યો, ટુવાલ દઉં, એ કપડા ભીના ધોઈ નાખશે કામવાળી. કા તમે ગયા તા એ ખબર છે મને. હવે ઈ જાય કોઈ વાતે? ક્યાંક અખે કીધું છે કે આભડશેઠ અત્યંજની દીકરી પંડિત આચાર્યોએ પાળી. હવે જે લીડર છે એણે જે પાળી છે એ જડ દઈને જાય. છેવટ આપણે કાયદાનું શસ્ત્ર હાથમાં લીધું એને માટે, તોય હજી ગઈ નથી હો. ઘણે ઠેકાણે અનુભવ થાય કે જાણે આ જુગનો ન્યા વાદ નો વાયો હોય. આપણે તો એનાથી ઘણું જ આગળ જવું છે. વર્ણ દ્રષ્ટિ ટાળી, જાત દ્રષ્ટિ ટાળવી અને આત્મદ્રષ્ટિ કરવી, એટલો પંથ કરવાનો છે. તો ભલામણા આત્મદ્રષ્ટિ કરવાને તમે જેમ બને તેમ તમારી દ્રષ્ટિમાંથી ઘાટનો બાદ કરો. જે અઘાટ સ્વરૂપ રોમે રોમની માલિકોર ઝરમર નૂર જરી રહ્યું છે એને નિહાળો. તો વિશ્વરૂપ દર્શન ઘટોઘટમાં વ્યાપક એ સંદેશો મળી જાય એટલે આનંદ લીલા લહેર થઈ જાય. કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, सब श्वासन के श्वास में वहां खोजो तो तुरंत मिलो में छिन भर की तलाश में. आ સાહેબે તો આંગળી મૂકી અને લક્ષ્ય બતાવી દીધું કહેવાય. कहत कबीरा सुनो भाई साधु, गुरु बिन मीटे न चौरासी, पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आवत हासी. ऐसा है कोई मुर्शद मौला जे रंग में खुदा मिलावेगा. साले सब छोड़ दो, घर बार कुटुंब, धंधो धापो, मित्र स्नेही जात वात, सब छोड़ दो. अरे भाई, आंबो फळे परवार से मऊ फळे पत खोई. એના રસ જે નર પીએ એને અકલ ક્યાંથી હોય? આંબોમાં કેરી આવે એટલે લટુર પટુર શોભતો હોય. કેરીની સાથોસાથ એને કોળામણી પણ આવે છે ને, જે
ડાળા ઉપર કોળામણ આવે ન્યા કેરી ન લાગે, બાકી કેરી લાગે. એટલે આખો આંબો અતિ શોભાયમાન થાય ત્યારે એમાં ફળ આવે છે, દેખાય છે. ત્યારે એનો રસ અમૃત સમાન છે ને સૌ કોઈ પ્રેમથી જમે છે. જ્યારે મવડું આવે તે પેલા એ કેય પાંદડું મવડામાં રહીએ નહીં, દાંડવા થઈ જાય બધાય. પરબારું મવડું એ દાંડવે લાગે. જે જન્મતા જ કુળનો ક્ષય કરે એનો રસ જે પીએ એને અકલ ક્યાંથી હોય? આંબો ફળે પરવાર સે મઉ ફળે પતક હોય, એના રસ જે નર પીએ એને અકલ ક્યાંથી હોય? જે સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર, નાત જાત, ધંધો ધાપો એ સર્વને છોડીને હનુમાનના પંથે મવડાની ઘોડે થઈ રહ્યા છે, ત્યાંથી તો શું સાર મળે? ભાગવતની માલિકો નારદ મુનિને, બહુલાશ્વના પિતા રાજાનું નામ છે, એને બહુ ઠપકો દીધો. એના 1000 પુત્રને નારદ મુનિએ ત્યાગી બનાવી દીધા. એટલે ધખ્યા રાજા, તમે મારા છોકરાઓને ભિખારીનો માર્ગ બતાવ્યો. એ રાજ્ય કરે ને યોગી બને એ જોવા હું ઈચ્છતો હતો. ઓલા વૈરાગી થઈને વૈયા ગયા બધા, ઘર ખાલી થઈ ગયું. એમ જે નડતર છે એ તો તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં ભેગી આવે છે. જે સાથ છે એ છોડીને આપણે નીકળીએ છીએ. ऐसा ही कोई मुर्शद मौला रंग में खुदा मिलावेगा. આ રંગની માલિક કોઈ ખુદા મિલાવે એવા સદગુરુ મળે. રંગ में खुदा मिलावेगा. लग 84 का बंधन छोड़ावी, जरा मरण भय मिटावेगा. લગ 84 એટલે લક્ષ્ય 84. જ્યાં સુધી દેહમાં આપણું લક્ષ્ય છે, આ પંચભૂતના સ્થૂળ દેહમાં લક્ષ્ય છે, ત્યાં સુધી 84માં લક્ષ્ય છે. 84 તત્વનો આ દેહ છે અને એમાં જે લક્ષ્ય આપણે રાખ્યું એમાં હું કરી માન્યું એ લખ 84નું બંધન છે. એ બંધન કોઈ છોડાવે અને તું શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત આત્મા છો એવું જ્ઞાન દ્રઢ કરાવી દે એવા કોઈ ગુરુ મળી જાય. ऐसा है कोई मुर्शद मौला रंग में खुदा मिलावेगा. लग 84 का बंधन छोड़ा के जरा मरण भय मिटावेगा. जीवता छता जन्म मरणનો ભય મટાડી દે. 5 तत्व के दरगाह की अंदर तन का तकिया बिछावेगा. मन मक्का मदीना लेकर बिस्मिल कलमा पढ़ावेगा. આ 5 તત્વનો આ તરજલો બ્રહ્માંડ છે. એની માલિક કોઈ તન કા તકિયા બિછાવેગા, જેમાં સાક્ષાત પીર બિરાજે છે. એ 5 તત્વનો આ દેહ તકિયો છે. મન મક્કા મદીના લેકર બિસ્મિલ કલમા પઢાવેગા. મન સદાને માટે જેમાં ખુદ ખુદા રહે છે તે મક્કા મદીનામાં मन समाई जाए तो बिस्मिल कलमा पढ़ावेगा. मैं मोहरम मेरे दीदार रोजा, मेरी मोहरम कोई खुलावेगा. મોહરમ એટલે આનંદનું સ્વરૂપ. તે દિવસે જેમ આપણે દિવાળીને દિવસે નવા કપડાં, નવું ખાવાનું, નવું મળવાનું, હરવા ફરવાનું એ બધો આનંદ માણીએ છીએ, એ પરબ કહેવાય. એ જ રીતે જન્માષ્ટમીના દિવસે તમે જુઓ તો જબરજસ્ત આનંદ મનાય છે. એમ મોહરમ, મેં મોહરમ, હું જ આનંદ સ્વરૂપ છું. મેં મોહરમ મેરે દીદાર રોજા.
મારું સ્વરૂપ સદાને માટે રોજા એટલે ઉપવાસી છે. મેં મોહરમ મેરે દીદાર રોજા, મેરી મોહરમ કોઈ ખુલાવેગા. એ આનંદનું ઘર કોઈ બતાવી દે. મેં મોહરમ મેરે દીદાર રોજા, મેરી મોહરમ કોઈ ખુલાવેગા. मेरा चेहरा कोई मुझको दिखावे, नूर नबी में मिलावेगा. मारा स्वरूपनी મને કોઈ ભાન કરાવે. મેરા ચહેરા કોઈ મુझको દિખાવે એટલે મારા સ્વરૂપની મને કોઈ ભાન કરાવે તો આ નૂર નબી में મિલાવેગા. નૂર નબી એક રૂપ જ છે. નબી જેનું કોઈ બી નથી એવો પરમાત્મા પોતે નબી છે. આખા જગતનું બી ઈ છે, પણ એનું બી કોઈ નથી. એનું નામ નબી. નૂર મારામાં રહેલું શુદ્ધ ચૈતન સ્વરૂપ એ નૂર નબી में મિલાવેગા. મેં મોહમ્મદ મેં રસૂલિલ્લાહ, એવી કોઈ અલ્લાહી સુરતા મિલાવેગા. હું દેહ છું એવું જેને મટી ગયું અને સાચો હું ખરેખર ઓળખાઈ ગયો, સમજાઈ ગયો, તો એ એમ કે છે હું આત્મા છું. સોહમ અસ્મી, અસ્મી સોહમ. મેં મોહમ્મદ મેં રસૂલિલ્લાહ, એવી કોઈ અલ્લાહી સુરતા મિલાવેગા જે તમે સોહમ અસ્મી ગાન ગાઓ છો, હરદમ અજંપામાં જપો છો. તે વાત કે છે મેં મોહરમ મેરે દીદાર રોજા, મેં મોહમ્મદ મેં રસૂલિલ્લાહ. એમ જો કોઈને કહેવામાં આવે, એમ કોઈ ઉચ્ચાર કરે તો લોકો તેને પકડે હો કે તમે ભગવાન હો તો અત્યારે વરસાદ વરસાવો, બહુ ગરમી થાય છે ને પાણી મળતું નથી. તમે ભગવાન હો તો બીજું કાંઈ નહીં, પણ ભાઈ સાહેબ આ રોગમાં અધમુવો થઈ ગયો છો ને મરવામાં કાંઈ વાર નથી. કાંઈક દ્રષ્ટિ કરો, કારણ કે ભગવાન નથી છતો થાતો એ ખબર છે. લોકોથી ડરીને, કારણ કે એને હક લેવા દે એમ નથી. દુખિયાનો પાર નથી. દુઃખ શેનાથી થયું એની ખબર નથી. એટલે ભગવાન બજારમાં નીકળતો નથી. અને નીકળે છે તો દેખાય છે કે જેને કાંઈ પીડા નથી એને દેખાય છે. જેને કાંઈ માગવું નથી, એને કાંઈ જોતું નથી, એને દેખાય છે. આવી એની ઉલટી રીત છે આદિ અનાદિથી. એટલે મેં મોહમ્મદ મેં રસૂલિલ્લાહ, એવી કોઈ અલ્લાહી સુરતા મિલાવેગા. અલ્લાહી સુરતા એટલે આત્મા વિમુખ વૃત્તિ કરે. એક વિશ્વ બ્રહ્માંડ પર જઈ મેરે ઝુલા કે કોઈ ઝુલાવેગા. 21 બ્રહ્માંડ ઉપર 14 લોક કહેવાય છે, 7 આસમાન કહેવાય છે. એમ કરીને 21 બ્રહ્માંડ કહેવાય છે. પણ ભાઈઓ ગણતરી કરો તો 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક, જીભ, હાથ, પગ, આ સ્પર્શ ચામડી, ગુદા અને શીશના, આ 14 છે. 14ની માલિકો 7 પગા છે. એ 7 પગા એટલે 21 બ્રહ્માંડ. 21 બ્રહ્માંડ પર, એ 21 થી પર તમારામાં શ્વાસ ને ઉશ્વાસ રૂપી ઝૂલો ઝૂલી રહ્યો છે. 21 બ્રહ્માંડ ઉપર જઈ મેરે ઝૂલા કે કોઈ ઝુલાવેગા. કહે કમાલ કબીર કે બાલ કા. કમાલ બ્રાહ્મણ છે,
કબીરનો દીકરો, ઈ આ મુસલમાન ધર્મની વાત કરે છે. લ્યો જુઓ, વટલાઈ ગયેલી છે ને. એના વખતમાં તો એને થયું છે એવું. અટાણે આપણે એને સંત માનીએ, મહાપુરુષ માનીએ, દિલથી વંદન કરીએ. કારણ કે જે અનાદિ સત્ય છે તેનો પ્રકાશ કરી ગયા છે. એ પ્રકાશની માલિકો સંત હંસો સદાને માટે મોજ માણે છે. કહે કમાલ કબીર કે બાલ કા, मेरी तन की किताब सुनावेगा, 52 हर्फ का घुटा करके सा प्याला पिलावेगा. કેવડી મોટી વાત કરી દીધી. પણ અનુભવીની વાતો અટપટી, જોકળાની ગતિ બહુ ઝીણી. સદગુરુ વેચે ત્યાં વેચાઈ જાય, જો કોઈ આપે આ ઓહમ સોહમની એંધાણી. એ એંધાણીની વાત કમાલ સાહેબે કરી દીધી. છતાં એ વખતનો સમાજ એને શું કહેતો હોય છે? અરે આ બ્રાહ્મણનો દીકરો, અને આને કાંઈ વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ વાણી, કોઈ આચાર્યો પંડિતો વિદ્વાનો જગ્યાધારીઓ મહંતો એ કોઈ નહીં મળ્યા. તે કબીરને એને ગુરુ કર્યા લે કેતા જ હોય. પણ એ વાતો લખાતી નથી ને. એ ન્યાન્યાને એની ભેગી જ વહી જાય છે. રહી જાય છે કઈ વાત કે જેનાથી આખા સમાજનો ઉદ્ધાર છે. એ વાતો અવિચળ રહે છે. જુગ પલટે ઈ જાતી નથી. એમ દાદા ઉગારામ જો જાત વર્ણનો વિચાર કરીએ તો આપણે કોણ, એ કોણ, ક્યાં વારસો, ક્યાં જન્મ, અને આજથી 40 વર્ષ પહેલા કયો જમાનો. એની માલિકો ખરેખર જેણે જેણે શરણું ગ્રહણ કર્યું છે, એની નિંદા થઈ હોય, અપવાદ થયા હોય, નાજબાર મુકાણા હોય, ડખા થયા હોય, એ તો બધું હવનો ઢોલ હરખો જ વાગી રહ્યો છે. પણ નર નહીં જાવે, નહીં જાવે. જેને સાચા સદગુરુ સંતને સેવા, એ નર નહીં જાવે. ખરેખર સંતની જાત સંત જ છે. બીજી કોઈ જાત એની કહેવાય જ નહીં. માટે 52 हर्फ का घुटा करके सा प्याला पिलावेगा. 52 અક્ષરનો ઘૂંટો કરી અને જેને પાઈ દીધો, ઘટ પુરાણ જેને ખુલી ગયું, 18માંથી બીજું પુરાણ ખોલવા પણ નથી. એમ સંતો આદિ અનાદિથી આ જ્ઞાન ધારા વહાવે જાય છે. સંસારમાં કેમ રહેવું, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી. કારણ કે ગ્રહસ્થીઓને સંસારમાં રહીને જે ભક્તિ કરવી એ બેધાલી તરવાર છે. બેમાંથી ગમે એની કોઈ અડાઈ જાય તોય ચરકા ભરકા કરી નાખે એવી બેધારી તલવાર છે. પણ જેટલું એને સાચવવામાં જોખમ છે, પણ એટલું જ પતન એનું થતું નથી. નિર્ભયતા રહીએ છે. જો એ બેધાલી તરવાલને બરોબર સાચવી લે તો કોઈ ઠેકાણે તેનો પરાજય થતો નથી. બાકી તો હાલતા ને ચાલતા પતન તો છે જ.
ગતિએ આગળ ચાલે છે, પણ પતન થવાનો એનો સંભવ નથી. એવા સંતો, એવા મહાપુરુષો લગભગ આપણે ગ્રહસ્થી સંતોને જો ઓળખી છે, ત્યાગીઓ થયા હશે, ઘણા થયા હશે, પણ જે સમાજમાં નથી આવ્યા, પોતે પોતાનું ગુફામાં ઘરીને કામ કરી લીધું છે, એને જગત જાણતું નથી, એના ગુણાનો વાદો ગાતું નથી. પણ જે જગતમાં સમાજમાં ઓતપ્રોત થઈને રહ્યા છે, તેના ગુણાનો વાદો ગવાય છે. કારણ કે એને પોતે સીધીને પાયમાં પોતાનું કામ થઈ ગયું, છતાં જે બાકીનું શેષ જીવન રહ્યું તે સમાજને જ સમર્પણ કરી દીધું છે. જરૂર સમાજ તેનો ઋણી છે અને સમાજ તેના ગુણાનો વાદો ગાય છે, તે વાત સાચી છે. બોલો સદગુરુદેવ કી જય.